آزاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن کے دوران مظفرآباد کے حلقہ کھاوڑہ میں لوور کورٹ پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ، پیپلز پارٹی کی کارکن مشتاق شاہ جاں بحق، 5 افراد شدید زخمی، مہاجرین کی نشستوں پر الیکشن کے دوران کئی اسٹیشن پر ہنگامہ آرائی، پولنگ مؤخر ایبٹ آباد میں LA 45 وادی 6 میں پولنگ کے دوران جھگڑا، پولنگ اسٹیشن مچھلی منڈی بن گیا، پولنگ روک دی گئی۔ گجرات میں حلقہ LA 38 جموں 5 کا پولنگ اسٹیشن میدان جنگ بن گیا، پولیس کا نون لیگی ووٹرز اور سپورٹرز پر دھاوا، تھپڑوں، مکوں اور بندوقوں کے بٹوں سے درگت بنا ڈالی، پولنگ کا عمل روک دیا گیا، ووٹرز میں خوف و ہراس۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، پیپلز پارٹی کا کارکن شہید ہو گیا، الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے۔ قمر زمان قائدہ کی پریس کانفرنس، کہا ریاست کے صدر محفوظ نہیں تو پھر سیکیورٹی پلان کیا ہے؟ گولیاں مار کر خون بہا کر جیتنا ہے تو پھر یہ کون سا الیکشن ہے؟ نون لیگ کے کارکن الیکشن عملے کو اٹھا کر لے گئے اور ٹھپے لگائے، بعض پولنگ اسٹیشنز پر 93, 95 اور 99% ٹرن آؤٹ پر تحفظات ہیں۔ ہم نے 12 الیکشن کمیشن کو شکایت کا نوٹس لینے کا کہا، الیکشن ملتوی کرنے کا وہ بہانہ بنائیں جو قابل قبول ہو۔ نون لیگ حکومت بنانے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، ہم ریاست بچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر انتخابی ضابطوں پر عمل نہ ہو تو متعلقہ اداروں کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ بار بار مطالبات کے باوجود پولنگ اسٹیشنز پر مؤثر سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، انتخابی سیکیورٹی پلان پر تحفظات ہیں، تفصیلات بعد میں سامنے آئیں گی۔ پولنگ اسٹیشنز اور امیدواروں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملہ، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کا نوٹس، چیف سیکرٹری اور IG پولیس کو ذمہ داروں کو فوری کیفر اقدار تک پہنچانے کی ہدایت۔ فیصل ممتاز راٹھوڑ کا انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی کی ناقص صورتحال پر شدید اظہار برہمی، مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے شرپسند عناصر نے ناقابل برداشت حرکت کی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی چودھری لطیف اکبر پر حملے اور PP کارکن مشتاق شاہ کے قتل کی مذمت، لواحقین سے اظہار رنج و غم، کہا کہ مسلم لیگ نون کی نیت واضح ہو گئی، گولی لاٹھی زور زبردستی سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا نام آزاد کشمیر میں گالی کے مترادف ہے، یہاں سے دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کا جیتنا عوام کا ریاست پر اعتماد کو ختم کر دے گا۔ میرپور کے بعد مظفرآباد کا امتحان، کون مارے گا میدان؟ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مظفرآباد ڈویژن کی 8 نشستوں پر پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا، پولنگ 6 بجے تک جاری رہے گی، ووٹرز کا بھرپور جوش و خروش، پولنگ اسٹیشنز کے باہر طویل قطاریں، مری راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، ناروال، ملتان، پشاور، کراچی اور کوئٹہ سمیت ملک بھر کے مہاجر حلقوں میں پولنگ کا عمل پرامن انداز میں جاری، شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حلقہ LA 27 مظفرآباد 1 میں پولنگ ملتوی، خراب موسم اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث LA 28 مظفرآباد 2 نچراٹ کے متعدد پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ملتوی، الیکشن عملہ اور پولنگ میٹیریل نہ پہنچنے پر متاثرہ علاقوں میں پولنگ 4 اگست کو ہوگی۔ اب تک دھاندلی سے متعلق کوئی تحریری شکایت موصول نہیں ہوئی، ایک شکایت پر الیکشن ایجنٹ کو فوری طور پر پولنگ اسٹیشن میں بٹھایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یونین کونسل پنچ کوٹ میں راستے کی بندش کے باعث پولنگ میں تاخیر ہوئی، پولنگ میٹیریل کی ترسیل متاثر ہوئی، لینڈ سلائیڈنگ سے بند سڑک نہ کھل سکی، اسی وجہ سے پولنگ ملتوی کی گئی، انٹرنیٹ کی بندش نتائج کی ترسیل میں چیلنج بن سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نتائج سے پہلے ہی حکومت پر دھاندلی کا الزام، ندیم افضل چند کہتے ہیں ایک پارٹی کو اقتدار دینے کے لیے دھاندلی کی جا رہی ہے، ہم نے آج 15 کے قریب شکایات درج کرائیں، پولنگ کا سامان بر وقت نہیں پہنچ سکا، پاک پتن میں دھاندلی ہو رہی ہے، سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہونا چاہیے، جتھوں سے نہیں، شفاف انتخابات نہ ہوئے تو نتائج پر سوالات اٹھیں گے، ووٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، طاقت کے ذریعے نہیں، الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر بنائے جائیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بغیر نتائج دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، اپنے ووٹرز سے پوچھیں کہ انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا ندیم افضل چل کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ بلیم گیم سے گریز کریں، الیکشن کو شفاف انداز میں مکمل ہونے دیا جائے، جمہوری روایات کا احترام ہم سب کی ذمہ داری ہے، عوامی فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے، گلگت بلتستان میں ہم نے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام کیا تھا۔
मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर इलेक्शन सेल का इलेक्शन कमीशन को खत मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। इलेक्शन सेल मुस्लिम लीग नून ने लिखा, LA31 में राजा साकिब मुजीद और कारकुनान ने ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म रही। पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुनसिफाना इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। सबूत के बगैर किसी उम्मीदवार या कारकुन के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी बरकरार रखे और अवामी मैंडेट का एहतराम यकीनी बनाए। लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इलेक्शन की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि आज फिर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। कश्मीरी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए घरों से निकलें। कश्मीरी नौजवानों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। अच्छी सड़कें, इलेक्ट्रिक बसें और अपनी छत, अपना घर जैसे मंसूबे कश्मीरियों का भी हक हैं। धांधली का रोना रोने वाले फिर से चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नवाज को कामयाब करवाते रहेंगे। इंतखाबी गहमा गहमी से लेकर हतमी नताइज तक हर खबर सबसे पहले ABN न्यूज़ पर। हर वोट की खबर, हर हल्के की सूरत हाल। इंतखाबी गहमा गहमी से लेकर हतमी नताइज तक, पहले वोट से हतमी नतीजे तक ABN न्यूज़ की भरपूर खुसूसी कवरेज। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात दिखा रहा है ABN, देख रहा है पाकिस्तान। सदर ट्रंप का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान। हमले की मंसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत कर दी। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम के बाद की बुलंद तरीन फौजी तैयारी की सतह पर है। ताहम ईरान और मशरिक वस्ता के चंद ममालिक की दरख्वास्त पर मुमकिन हमला मौखर कर दिया गया। मुजवज़ा मुआहदे में अपना हरमज़ को फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। अगर तेजी से मुआहदा तय पा गया तो हमला मंसूख रहेगा। इसराइल भी इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। ट्रंप ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि मुआहदा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने ईरान पर अमेरिका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। अमेरिकी सदर से कशीदगी में कमी लाने और ईरान पर हमलों से गुरेज करने का मुतालिबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया भी अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि वो कशीदगी कम करे। कतरी सासों का ईरानी वज़ीर ख़ारजा ट्रंप के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और अवानी एहलकारों से राब्ता। अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि अपना हुर्मत खुलवाने के लिए मुआहिदा करने की कोशिश में भी कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने को तैयार। ईरान के नायब सदर रजा आरिफ कहते हैं, जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजाम ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सीनियर मुशीर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का तुर्क और सऊदी हमसबों को फोन। कहा कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमेरिका और इसराइल की किसी भी जहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के किसी भी जारहाना इक़दाम या खित्ते के किसी मुल्क की शिरकत या मामलत का ईरान की मुसल्लह अफवाज फैसला कुन और मुतनासिब जवाब देंगी। अमेरिका और इसराइल के जारहाना इक़दामात खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रहे हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका की मशरक़ वस्ता में अपने शहरियों को इनखला के लिए तैयार रहने की हदायत। बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए खित्ते में मौजूद अमेरिकी शहरियों को मशरक़ वस्ता छोड़ने की तैयारी करने की हदायत की। बयान में कहा गया है कि मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का इम्कान मौजूद है। हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श के 983वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार, सूबाई वज़रा और दीगर शख्सियात के हमरा रस्म चादर पोशी से उस तकरीबात और सबील दूध का इफ्तिताह किया। उर्स की तकरीबात के पहले रोज़ अवाम के जमे गफ़ीर ने मज़ार हज़रत दातागंज बख्श पर हाज़िरी दी। अक़ीदत के फूल निछावर करने और चादरें पेश करने का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात।
खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद ख्वारिज जनमवासिर ठिकाने भी तबाह, सहूलतकार गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के इलाके शाहपुर में ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। बाजोड़ में मुतअद्दिद ख्वारिज हलाक और जख्मी, ख्वारिजीन के ज़ेर इस्तेमाल देसी साख्ता बम तबाह, ज़मीनी और क्वाड काप्टर की मदद से की जाने वाली कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्दों को मकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया गया। कार्रवाइयों में यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुंचे।